ایکو تھوڑا کم کر دو، ایکو ہلکا کر دو، ولیوم بڑھا دو، ایکو کم کر دو، ایکو کم کر کے ولیوم بڑھا دو، جہاں تک سیٹی نہ بجے وہاں تک بجا دو۔ ہاں آواز کم ہے باجا، ایکو کم کیجئے، ایکو سون والے ایکو کم کرو، ولیوم بڑھا دو۔ معزز علماء و شعراء و خطبہ، سامعین، خواتین، حاضرین، ذاکرین، اراکین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ باجا کا کوالٹی الگ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ ایک کو کم کر کے ولیوم بڑھا دیجئے، بیس تھوڑا صحیح کر کے۔ آپ لوگ سب جلسہ سننے آئے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ جلسہ ہی سننے آئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے سب مل کے مجھ کو دیکھیے، جب تک مجھ کو نہیں دیکھو گے میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دل کہیں اور، دماغ کہیں اور، من کہیں اور، تن کہیں اور، تو پھر بات میری بھی کہیں اور۔ اس لیے آپ مجھ کو دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے تو بات بن جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آپ سب مل کر ایک ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک سلم۔ دیکھیے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال ہے آپ اپنے حالت بدلنے کا۔ جب آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ زور سے پڑھیں اللہم صلی علی۔ تقریر کہاں کریں ان لوگوں کے بیچ میں؟ یہ لوگ، یہی لوگ جو 20,000 کا موبائل نہ بھول کے 10-20 روپیہ ٹوپی بھول کے جلسے میں آ کے بیٹھے اور کہے اسلام خطرے میں، گردن میں چین ہے، ہاتھ میں کالا بال ہے، کھڑا گھوم رہا روڈ میں، اب اسلام خطرے میں۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کیونکہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تھوڑی دیر سنیں میری ماں بہن، تو بھی سن، میری ماں بہن تو سب سے زیادہ سنو، اس لیے کہ سب سے بڑا دارالعلوم، سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا یونیورسٹی، سب سے بڑا کالج، سب سے بڑا وشو ودیالیہ، سب سے بڑا کوچنگ سینٹر ماں کا گود ہوتا ہے۔ ماں کا جو گود ہے نا، ماں کا گود، سب سے بڑا وشو ودیالیہ وہی ہے، سب سے بڑا کالج ماں کا گود، سب سے بڑا اسکول ماں کا گود، سب سے بڑا مدرسہ ماں کا گود، سب سے بڑا کوچنگ سینٹر ماں کا گود۔ اگر ماں اپنے گود میں رکھ کے چاہے کہ یہ بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے تو بن جائے گا، انجینئر چاہے بنائیں گے تو بن جائے گا، مولانا چاہیں گے بنانا تو بن جائے گا۔ اگر ماں باپ چاہیں گے اس بچے کو ہم کچھ بنائیں گے تو اسی گود سے اٹھے گا اور بیٹا عالم دین بھی بنے گا اور ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، اگر ماں باپ چاہیں گے تو۔
بنیادی زندگی ماں کی جو ہے بچوں کی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اب آج کل کی مائیں بہو بیٹیاں پتہ نہیں ہے بچوں کو کس انداز میں. ایک بچے کو ذہن میں جو بھی ڈالو گے بچپن میں اونچا ہو جائے گا. لیکن آج کل کیا عورتیں 8-9 مہینہ بچہ ہے, 10 مہینہ بابو ہے, 1 سال کا بیٹا ہے, ان کو موبائل دکھا دکھا کے بھات کھلا رہے. سوچو ایک بچہ گود میں لے کے کٹوری میں بھات لے کے لے بیٹا لے 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 لے. ہم تو کہتے پورا موبائل کھلا دو, بیٹا ٹاور میں چلا رہا ہے. موبائل کھلا کے جو ماں بھات کھلائے وہ بچے سے کیا امید کرو گے؟ ڈاکٹر بنے گا یا پابجی بنے گا؟ آج یہی حال ہے بچوں کی. ایک ماں نہیں چاہتی, اگر ماں چاہ لے تو بچہ کچھ بھی بن سکتا ہے. لیکن آج کی مائیں پتہ نہیں اپنے بچوں کو کس انداز میں تربیت دیتی ہے. شریعت کہتی ہے جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ماں اپنے ماتھے پہ دوپٹہ, اوڑھنی, چادر, ساڑی رکھ کے بچے کو اپنے آنچل میں چھپا کے اپنے گھر کے اندر میں بیٹھ کے اپنی زبان سے بسم اللہ کہہ کے جو ماں دودھ پلاتی ہے وہ بچہ آگے چل کے کبھی بے حیا بے شرم نہیں ہوگا. اگر گود میں بیٹا پلے گا تو وہی غلام حسین ہوگا, گود میں بیٹی ہوگی تو وہی کنیز فاطمہ. ماں کو چاہیے کہ کبھی ماتھا کھلا دودھ نہ پلائے. اب تو یہاں گود میں رکھ کر کے موبائل دیکھتے ہی ماں دودھ پلا رہی بچے کو. کل بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہو, بہت بڑے ولی ہیں. وہ 4 سال جن کی عمر تھی, بابا فرید کی عمر 4 سال تھی. ان کی ماں کہی بیٹا نماز پڑھو نماز. وہ بابا فرید فرماتے ہیں ماں یہ نماز کن کی ہے؟ کہا بیٹا اللہ کی نماز ہے. کہا ماں اللہ کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ کہا بیٹا اللہ کی نماز پڑھو گے تو اللہ چینی یعنی شکر کی پڑیا دے گا, چینی دے گا. ہاں ماں دے گا, ہاں بیٹا دے گا, تو نماز تو پڑھ. جب تک بیٹا وضو کرنے لگا ماں جلدی سے شکر کی پڑیا چینی کی پڑیے میں بنا کر کے مصلے میں چھپا کے مصلہ بچھا دیتی. بیٹا فرید 4 سال میں نماز شروع کر دیا. نماز پڑھ کے سلام پھیرا جو ہی مصلہ پلٹا, دیکھا شکر کی پڑیا ہے, چینی کی پڑیا ہے. ماں اللہ نے چینی دیا, ہاں بیٹا دے گا. ہاں ماں روز دے گا, ہاں بیٹا روز چینی دے گا. ہاں ماں ہم ڈیلی پڑھیں گے, ہاں بیٹا تو ڈیلی نماز پڑھ. اب وہ بیٹا بابا فرید نماز پڑھتے گئے, ماں چینی کی پڑیا چھپاتے گئی. بیٹا لالچ میں پڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا, نماز سے محبت ہوتی گئی, سجدے میں شوق پیدا ہوتا گیا, رکوع میں خشوع خضوع ہوتی گئی. وہ بابا فرید 4 سال بیٹا عمر ہے, ایک ماں نماز میں کھڑی کر رہی ہے. اب وہ بیٹا نماز پڑھتا گیا, عادت بنتی گئی. ایک دن اتفاق گھر سے نکلا, نہر کے طرف چلے گئے, جوریا کے طرف چلے گئے, ندی کے طرف چلے گئے. مغرب کا ٹائم ہوا, وہی جلدی سے وضو کیے, دوڑے دوڑے گھر آیا, اپنے سے مصلی بچھا کے کھڑا ہو گیا. اب ماں سوچنے لگی, ابراہیم انصاری لکھی پور کے 500 روپے, لکھی پوکر کے 500 ٹکا. اب مصلی بچھاتی ہے اور بچھا کر کے مصلی بابا فرید خود بچھا کے کھڑا ہو گیا. اب ماں سوچنے لگی اب کیا کریں گے, اب کیا کریں گے. روز تو ہم ہی چینی کا پڑیا چھپا چھپا کے نماز میں کھڑا کرتے تھے, آج میرا بیٹا خود نماز میں کھڑا ہو گیا مصلی بچھا کے. آج اگر ہم چینی کی پڑیا چھپانے جاتے پکڑے جائیں گے. ماں اللہ نہیں دیتا تھا تو دیتی تھی نا ماں, اللہ چینی نہیں دیتا تھا تو دیتی تھی ماں, جھوٹ بول بول کے مجھ کو نماز پڑھواتی تھی. آج تو ہم پکڑے جائیں گے, آج تو میری جھوٹ پکڑی جائے گی. ایک ماں ہے, غور کرو میری ماں بہن, ایک ماں ہے اپنے 4 سال بچے کو نماز میں کھڑا کرنے کے لیے چینی کی پڑیا مصلی میں چھپا چھپا کے کھڑا کر رہی تھی. جب وہ بیٹا فرید ایک دن نہ تو خود نے مصلی بچھا کے کھڑا ہو گیا, نہر سے وضو کر کے آ کر کے, اب ماں بھی مصلی بچھاتی ہے, بیٹا بھی ایک طرف نماز میں ہے, ماں بھی ایک طرف نماز میں ہے, بابا فرید بھی سجدے میں ہے, فرید کی ماں بھی سجدے میں ہے, بابا فرید بھی رکوع میں ہے, ماں بھی رکوع میں ہے. اب ماں آخری سجدے میں رو رو کے کہتی ہے اے مولا, اے پروردگار, بیٹا فرید کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ میرا کام تھا, اب بابا فرید کو آگے بڑھانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا صدیق حسن صاحب قبلہ. ایک ماں چاہ لی تو بیٹا بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ بن گئے. جگرنا کے رات میں میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو 6 سال کی عمر میں کربلا میں قرآن پڑھایا تھا.
जगरना जिसको कहते नवी के रात में चारों तरफ दुश्मन है, मैदान करबला है, परदेश वतन है, जमी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे। बीबी सकीना 6 साल की बेटी इमाम हुसैन की कुरान लेकर रात में बैठी थी। ए बेटी तू पढ़ती क्यों नहीं? बाबा हम पढ़ना नहीं सीखे हैं, ए बाबा मुझको पढ़ा दो। मैदान करबला में इमाम हुसैन वजू क्या करेंगे? उसी गर्म रेत पे तयम्मुम करते हैं। बेटी सकीना कुरान खोलती है, इमाम हुसैन पढ़ाते जा रहे हैं, बेटी पढ़ती जा रही है। गौर करो मेरी माँ बहन, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बता दिया है कि तुम अपने घरों में अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी जहां छुपने को जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज मेरी माँ बहन है, नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, कहीं मजार में उर्स लगा है, कहीं मेला लगा है, तब इन लोगों को देखना सब बीमारी खत्म। टोटो रिजर्व करती है, 5 औरतें फुसका फुसकी करके 50 टका करके मिलाया टोटो सावा, जाके मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे, मेला के नाम पे जाके बलका झुलवम झूल रही है। और उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बलका झुलवम झूल रही। नहीं देखते जबकि औरतों को मजार जाना हराम है मसलक आला हजरत में, बरेली मसलक में। अब औरतें घूम रही है, अब गोल टोपी वाला फतवा ठोक रहा है कि ये लोग सुन्नी है, शिर्क बिदअत करता है। हम लोग शिर्क बिदअत से दूर है, तुम्हारे मौलवी गलत पाठ पढ़ाया है। मसलक आला हजरत में ना कोई शिर्क की जगह है, ना कोई बिदअत की जगह है। हम शिर्क और बिदअत से पाक है। हमारी माँ बहने तू समझ जा, तू कनीज़े फातिमा बन। जिस दिन तू कनीज़े फातिमा बनेगी, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गौसे आजम की माँ घर में निशा के नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी, कुरान। बेटा गौसे आजम जब दुनिया में पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। आज इस मोबाइल ने जिंदगी समाज को बर्बाद किया है, आज समाज को खोखला कर दिया है। 30 करोड़ भारत के मुसलमान हो, आज नहीं देखते पूरी दुनिया में, अरे तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे, इन्हें मन चले कुछ कथा कथित लोग पीट पीट के मारता है। धर्म बचाने का ठेका लेने वालों, जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मुसलमानों, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना ये करीब मुसलमान का हक है। ये भारत किसी के बाप के जागीर नहीं है। तुमने इतिहास पढ़ना छोड़ा है, इसीलिए तुम डरते हो, इसीलिए तुम खौफ खाते हो। सीना तान के कहो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसितान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 10 साल में बेटा मोबाइल थमा दिया, 8 साल का बेटा पबजी खेल रहा है, 12 साल का बेटा फ्री फायर खेल रहा है, 13 साल का बेटा इंस्टाग्राम चला रहा है, 14 साल का यूट्यूब चला रहा है, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर, पोल के पास में, रोड किनारे, गाछ के नीचे 12 बजे रात, 18 साल की उम्र में मोबाइल कान में सटा के, हेलो खैली सोना रानी मैना, चलो गुड नाइट, गुड 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 सुन गुड 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 नाइट कर रहा है। 18 साल में ना पढ़ना, ना लिखना, ना बोलना, ना चलना, कुछ नहीं, चला मोबाइल में दीवाना, गाना गा रहा है, पर दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खदान है रे, दिल यहाँ वहां मत दो, दिल को राम ने बनाया है, सबका मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। आज इस मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद किया है। स्कूल से दूर क्यों मदरसा आपका वीरान हो रहा है? रोड किनारे है, बल्कि अरे बाबा इतना अच्छा मदरसा, इतना सुंदर, इतना भालो, इतना ब्यूटीफुल, रोड किनारे इतना मदरसा, मदरसे में बच्चे नहीं, मदरसे में स्टाफ नहीं, मदरसे में पढ़ाई नहीं, क्यों? आपने कभी सोचा अरे इसी मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे, मरने के बाद तेरा बेटा मोबाइल कान में नहीं घुमाएगा, एप्पल मोबाइल तुम्हारे जनाजे में नहीं लेके जाएगा, वो कुरान की आयत का जो पढ़ता जाएगा, तो इसी मदरसे में जब बच्चे पढ़ेंगे, मरने के बाद जो कुरान पढ़ेगा, जो तीजा करेगा, वो किसी डायरेक्टर, किसी डॉक्टर नहीं, यही मौलाना करेंगे, आप ये कुरान करें।
پیشاب کر کے پانی تک نہیں لیتا اور کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے. 1:30 بجے رات 1.5 بوتل پی کے شراب گھر گھستا ہے, کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے. کھیت میں بیٹھ کے چلم پھونکے بولے اسلام خطرے میں ہے. بیٹی کھیت میں ادھر ادھر جا کے چھت پہ بیٹھ کر کے انسٹاگرام میں لڑکیاں فوٹو فلٹر لگا کے ڈالے, باپ کا اسلام خطرے میں ہے. خطرے میں اسلام نہیں, ارے میرا اسلام کبھی خطرے میں آیا نہیں. کسی اور کا دھرم ہوگا جو ہمیشہ خطرے میں ہوگا. مذہب اسلام تو کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, قیامت تک اسلام زندہ باد ہے. سوچا کبھی جو قوم جلسے میں ٹوپی تک نہیں لے کے آیا, لگتا بھوج کھانے آیا. اتنے بے شرم ہو گئے, اتنے بے ہوش ہو گئے کہ تم گھومتے گھومتے آئے, نبی کی محفل میں آ رہے ہو, مصطفیٰ کی میلاد میں آ رہے ہو, جلسے آمد سرکار میں آ رہے ہو. محفل مصطفیٰ ہے, قرآن پڑھی جاتی ہے, حدیثیں بیان کی جاتی ہے, اللہ و رسول کے نعت پڑھی جاتی ہے, پھر تم ماتھا کھلا کر کے آ کے تم بیٹھے ہو. چاہے تم کو مطلب ہے, تم نے کبھی سوچا آج تمہارے گھر کے شادی کے کارڈ میں لکھتے ہو وہاں اردو غائب ہو گیا ہے, تم سگنیچر کرتے ہو وہاں اردو غائب ہو گیا ہے, تمہارے ماتھے سے ٹوپی غائب ہو گئی ہے, تمہارے چہرے سے داڑھی غائب ہو گئی ہے, تمہارے گھر سے مصلی غائب ہو گیا ہے, تمہارے گھر سے تلاوت قرآن کی خوشبو مٹ گئی ہے, تمہارے مسجدوں میں سجدے کی جگہ بہت زیادہ ہے, تم گھر سجدے میں تم ویران ہو رہے ہو. پھر کیوں روتے ہو کہ ہمارے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے. ارے تم نے خود ویران کیا ہے, آج مسجدوں کو آباد کر دو, مدرسوں کو آباد کر دو, سینہ تان کے کہو طاقت و دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بڑے ظلمات میں دوڑا دیے. کبھی سوچا آپ نے؟ آج کل دیکھیے شادی میں خرچہ بہت کر دے گا لیکن پڑھائی میں نہیں. بیٹا جاہل ہے, 30 گاڑی لے کے جا رہا بیٹی باپ کا, 30 گاڑی, 25 گاڑی, اور جو دلہا بیٹا ہے وہ ایک دم خاندانی جاہل, کچھ نہیں پتا ہے. اور بیٹی باپ کو 30 گاڑی میں سوچو کتنا آدمی جائے گا. بیچارہ 5 لاکھ دیا ہے, 4 لاکھ بیٹی باپ سے مانگا ہے, 3 لاکھ گاڑی مانگا ہے, KTM موٹا ٹیر والا, لڑکا ہے 32 کلو گاڑی ہے 1.5 کنٹل. سوچا تھا کیا سوچا؟ کم خرچہ کرتا ہے. مسلمانوں شادی میں کم خرچہ کرو, پڑھائی میں زیادہ خرچہ کرو. شادی کو شارٹ کرو, پڑھائی کو لمبی کرو. بچوں کے ہاتھ میں کتاب پوتھی دے دو, مکتب ہو, اسکول ہو, کالج ہو, انگلش میڈیم ہو, ہندی مادھیم, اردو ادب ہو, پڑھا. مولانا بنا, ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, سسٹم پہ قبضہ کرو. 1.5% بھارت میں 3% لوگوں نے پورا بھارت میں قبضہ کر چکا ہے. آپ کو پتا ہے اوپر سے لے کے سپر تک سب قبضہ کیا. تم کہاں جاؤ گے؟ تھانہ جاؤ گے اس کا آدمی ہے, کورٹ جاؤ گے اس کا آدمی ہے, CBI اس کا آدمی ہے, ID اس کا آدمی ہے, IBS اس کا آدمی ہے, JPSC اس کا آدمی ہے, IPS اس کا آدمی ہے, BPS, سب کو وہ قبضہ کیا. تم کہاں گھر تک بیٹھو کر کھیلو, پیڑی پیو, گاچھ پہ بیٹھو. پڑھنا لکھنا 22.5. ایک مولانا مسجد میں رکھ دیا, اس مولانا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ گئے. 8,000 تنخواہ, 7,000 تنخواہ, اور لگتا ہے کہ DC کی طرح کیا کرو گے؟ 20 نمازی ہے اگر مسجد میں, جس محلے کے مسجد میں اگر 20 نمازی ہے تو 5 نمازی مفتی, 5 نمازی اس میں پیر, اور 7 کو چگل خور. امام کی حالت خراب, 7,000 تنخواہ, امام بھاگنے کے لیے تیار. پوری دنیا نہیں دیکھے گی, امام کو دیکھے گا. امام اگر ہوٹل میں بیٹھ گیا, مولانا چائے ٹھیک نہ, ارے واہ, ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو تمہارے ماتھا میں بیٹھے گا. ایک دن مولانا ہوٹل میں بیٹھ گیا اور بیٹا جا کے 1.5 بوتل پی کے کھجور کے کہا تو ستر منہ نہیں سوئی, مولانا دیکھے گا. میرے دوست کتنا گھر اجڑا ہے اس موبائل سے. پڑھائی پہ دھیان دو, پڑھائی پہ. یہ مدرسہ جو ہے اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ. بڑکیاری والوں, یہاں کے کمیٹی کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. 2-4 لڑکے کبھی مجھ کو بھی ریسیو کیا, میں کل بھاگلپور میں تھا, ہم یہاں آ گئے 2-2:30 بجے. یہ لوگ گاڑی لے کے گیا, مرادیہ نے کیا اسٹیشن کا نام ہے, وہاں اترے. پھر ابھی پروگرام ختم ہوگا, پھر وہی جائیں گے, وہاں سے پھر ٹرین پکڑیں گے مالدہ, وہاں سے پھر ٹرین پکڑیں گے کل پورنیہ رہنا. کم سفر کر, پورنیہ سے پھر 4:30 میں وندے بھارت لے کے پٹنہ جائیں گے, پھر 3:20 میں پٹنہ سے فلائٹ لکھنؤ جائیں گے,
18 को लखनऊ रहेंगे, 19 को फिर वापस में खलीलाबाद, 20 को फिर मुजफ्फरपुर, 21 को फिर 22 को फिर जा करके वाराणसी। 3 रात सफ़र करते मेरे दोस्त। कभी आ गए तो सुन लो। झारखंडी को आज हिंदुस्तान में सुनने के लिए कम लोग बुलाता है, देखने के लिए ज़्यादा। मौलाना है कैसा? एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ निकलते हैं? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, कोई ताजुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। तो ये मोहब्बत है। ये क्या है? और ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लो। माँ की दुआ अगर कामयाबी चाहते हो। 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 इलाके के पीर साहब दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते, तन्हा तेरी माँ अगर बड़कियारी में आंचल उठा दे और दुआ दिल से कर दे, तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में। ये है माँ की दुआ पावर। तो इस माँ की दुआ को पावर लेने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, तब समझोगे माँ बाप। आजकल लड़का लोग को जहाँ शादी दे दिया हजरत, जहाँ बीवी घर में आ गई, रे बाप, वो बहू नहीं पीर है, पीर है पीर। वो लड़का लिया वही पीर से है। माँ को छोड़ दिया, बहन के घर छोड़ दिया, भाई से बातचीत बंद कर दिया, घर में झगड़ा कर लिया। और बीवी, अरे वाह, अरे वाह, वो बीवी नहीं पीर है पीर। कभी जिंदगी में माँ को पूछ के बाजार नहीं गया। कभी पूछा माँ को कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने को ला देंगे? जिंदगी में नहीं पूछेगा। माँ हम बाप बाजार जा रहे हैं, कुछ ला दे? नहीं पूछेगा। बीवी को पूछेगा, अरे वाह कौन सी खेबी। अगर नहीं पूछ पाया तो मॉल में जाके बीवी के मोबाइल में फोन लगा के, हेलो हेलो, अरे कौन सी खेबी। बीवी यहाँ से चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 को लाके रख दिया। बीवी फोन में बैठी मारने लगा। सास पूछ रहे, हाँ बहू कौन सी लागे? अरे भाई, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि बीच बीच में अपनी बीवी को सलाम भी करना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना क्या है? रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत कर देना, वरना मोर के बर्बाद कर दे। तो अपनी बीवी सलाम करना रसूल की। कौन मना करे कि बेटी से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत? भाई सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल। आज का सबसे ज्यादा जरूरी है इल्म। ये मदरसा चलना चाहिए, अरे इलाके में मदरसा चलना चाहिए, तो इस मदरसे को चलाने के लिए रकम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। आप डेली मोबाइल में खर्चे करते हो, गाड़ी में खर्चे करते हो, खाने में खर्चे करते हो, तो अपनी कमाई के कम से कम महीना दिन में 100-150 टका मदरसे के नाम पे खर्चा करो। जो मरने के बाद 500, 600, 2000 आदमी जाके कब्रिस्तान में 4.5 फीट गड्ढा करके तुमको छुपा के आ जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना दामाद, ना समझी, ना नाती, ना पोता, कोई नहीं। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर करो, दूर। ये मोबाइल इतनी खतरनाक बीमारी हो गई समाज में हजरत, इससे बड़ी कैंसर से बड़ी बीमारी मोबाइल है, टीवी से बड़ी बीमारी, दम्मा, जितनी बड़ी बड़ी दुनिया में बीमारियां हैं, उससे तमाम बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी अगर आज है तो समाज के बच्चों को खोखला करने का जो मोबाइल है। क्या इस मोबाइल ने जितने 8 साल, 7 साल, 9 साल का लड़का है, सब पबजी, फ्री फायर का मास्टर।
दिन रात खाली गेम खेलेगा। सोचो, अश्लील वीडियो देखता है। 10 साल में 12 साल में आप फेसबुक चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम, वीडियो चलाना, फेसबुक, इतनी गंदी गंदी तस्वीरें आ जाती है, इतने गंदी भद्दी भद्दी वीडियो आ जाता है। वो तेरा 12 साल का लड़का देख लिया, 10 साल की लड़की देख ली, 15 साल की बेटी देख रही है। अब आजकल तो लड़का छोड़ो, लड़की लोग भी मोबाइल रख रही है। जवान जवान लड़कियां, कुंवारी लड़की मोबाइल, उनके न ससुराल है, न सास है, न ससुर है, न शोर, वो बात कहाँ करती है रे बाप। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए। माँ पूछ रही, अरे किसका फोन था, कहाँ टावर ना, और वहाँ से खेतवा तरफ निकल गया, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ। बेटियों पर भी नजर रखो। आजकल होता है, अब लड़की कच्ची उम्र है लड़कियों की, देखता है 13.5 साढ़े 23 हजार मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। मुर्तद समझते हो, गैर मुस्लिम, गैर लड़कों के साथ चली गई, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के लड़कों से। क्यों? बीमारी कहाँ पैदा होगी? मोबाइल। अब रात में सब सो गई, जवान लड़की नींद नहीं आ रही है। अब 18-19 साल लड़की उम्र है, अब कच्ची उम्र है, वो इंस्टाग्राम चला रही, फेसबुक चला रही, यूट्यूब देखते देखते दिमाग खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाला, सीधे इजहार कर दिया, आई लव यू, अभी तुम्हारे लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, काम काज में मन खत्म, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया लड़के मोबाइल में, आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, जान दे देंगे रे बाप, हम फांसी ले लेंगे, शादी करेंगे तो वही करेंगे। तो पागल ने सबको पागल किया, तो हमारा ने सबको बर्बाद किया। काश उन बेटा बेटियों को वो मोबाइल से दूर रख देता, उन बेटियों को कलीजे फातिमा बना देता, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को बता देते, करबला का दास्तान वो सुन लेती, वो कभी लड़कों के मोबाइल में चेक न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप लोग थके हैं क्या? 1 घंटा तो मुझको बोलना होगा। मैं 12:02 से शुरू किया था तकरीर, लगभग 29 मिनट तकरीर हो गई और 31 मिनट सुनना है। आधा घंटा सुनोगे? आधा घंटा सुनोगे? फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया, बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। अभी अभी आ रहे थे तो एक लड़का ये नहीं बोला कि झारखंडी बाबा जा रहा है, बोले बजाते बजा, मुझको बोल रहा है। रमजान में सही बात है, पूरा जो वीडियो वायरल हुआ रे बाप, सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बात कभी खिस्सा कहानी नहीं बोलता हूँ, मैं लतीफा नहीं बोलता, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। सही बात है, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, आप भी बीवी से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम तो बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, पूरा पक्का कन्फर्म है। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं, ये तुमको कन्फर्म कभी नहीं हुआ है। तुमको कन्फर्म करना है तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं। तो जिस दिन बीवी का सूट खरीदना, कभी बीवी का कपड़ा खरीदना, बीवी के लिए साड़ी खरीदना, तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना, कपड़ा दुकान लेके अपनी बीवी को मत जाना, तुम खुद जाना कपड़ा दुकान, और बीवी का सूट साड़ी जो भी पसंद हो बढ़िया से बढ़िया लाके घर लेके आ जाना। आके सिर पर कुछ मत करना, बीवी के हाथ में वो सूट कपड़ा दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना। उसी दिन तुमको पता चलेगा पहले जिंदगी में नहीं। लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, 17 पेवन कपड़ों में होता था। लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन पे रखती थी और सजदे से सर को उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर में नमाज पढ़ने जानेगी तब न, ये लोग नमाज भी नहीं पढ़ने जानते, ये लोग क्या आप लोग भी नहीं जानते। तब नमाज सीखने के लिए ये मदरसा है,
मोबाइल में वो सीखो ऐप है, मोबाइल का सीखो ऐप लोड करोगे, उसमें सीखोगे तो गाना सुनना सीखोगे, वीडियो कटिंग करना सीखोगे, मतलब कुछ कुछ सीखोगे। लेकिन जब मदरसा में घुसोगे तो कुरान सीख के निकलोगे, मदरसा में घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, मदरसा में घुसोगे तो इबादत का तरीका सीख के निकलोगे, मदरसा में घुसोगे तो माँ बाप के अदब सीख के निकलोगे, मदरसा में घुसोगे तो जलसे का एहतराम सीख के निकलोगे। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले मकतब मदरसा भेजें, ताकि जवान होने के बाद जब नमाज पढ़ने की बारी आएगी तो वो अच्छी नमाज पढ़ सके। आज आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग नमाज पढ़ना जीरो भी नहीं जानते हैं। कैसे जानिएगा? 10% मुसलमान, मात्र 10% नमाज पढ़ना जानता है। आप लोग जो जुम्मा दिन जो जाके नाटक करते हैं मस्जिदों में, खाली झूठे, जुम्मा दिन जो ये लोग जाता है, सोच के देखो, नमाज में तहियात वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी। वो तहियात सीखने के लिए, वो तहियात सीखने के लिए आपको, तहियात सीखने के लिए आपको मदरसा घुसना होगा। आप लोग जब पूरी जिंदगी में, हमको हैरत है, सोचिए जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, वो लोग भी ऐसी इसी तरह नमाज पढ़ता है, लेकिन हम लोग बचपन से तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआए कुनूत याद किए, दुआए मासूरा याद किए, आयतल कुर्सी याद किए, नमाज पढ़ें, तब जाकर के हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्पारा कभी छुए नहीं, यसलन कुरान देखे नहीं, कुरान को पढ़े नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ते कैसे हैं? हम तो हैरत करते हैं, हम तो हैरत करते हैं, लोग नमाज पढ़ता कैसे? जुम्मा के दिन देखना, वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा, रे बाप, लगता कचोचा से डांट पड़ के आरी मुतरा, नियत करेगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर 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 फुसुर। जब तुम पढ़ किया तो पढ़ता क्या है? मुझको नहीं लगता कि आप लोग आदमी हैं, आप लोग जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है, इस तरफ मथवा घुमाएगा। मेरे दोस्त, सिर्फ टोपी कुर्ता मस्जिद में माथा पटकने नाम इबादत नहीं है। उस नमाज को सीखने के लिए मदरसे को आबाद करना होगा। जब मदरसे में घुसोगे और कुरान पढ़ के निकलोगे तो आपका बेटा मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा आवारा के तरह नहीं, बल्कि गुलाम रसूल की तरह। अभी कुर्बानी आने वाली है ना, अभी कुर्बानी आएगी, अभी देखना रे बाप, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और कुर्बानी देख ले, हमारे माल देख ले रे बाप, 28 लाख लो, 28, मतलब खाली फुटानी। और एक बात और सुने, गांव देहात में मशहूर है कि कुर्बानी जैसे करता है ना हजरत, तो बोल मेरे साथ 7 साल हो गया, अब मेरी बीवी के नाम पे कर दीजिए। होता है ना, करता है कोई कि अगले साल हम दिए थे, 5 साल मेरा हो गया, 7 साल हो गया, अब मेरी बीवी के नाम से दीजिए। नहीं, जब तक शोहर होगा मालिक, साहिब निसाब, उस बीवी के नाम पे कुर्बानी नहीं, शोहरी के नाम पे कुर्बानी है। हाँ, अगर बीवी से इतनी मोहब्बत है तो दूसरे जानवर में दूसरी बीवी दे दो, या दूसरा जानवर खरीद के कुर्बानी दे दो। ऐसा नहीं कि तुम अपना नाम हटा के बीवी के नाम से हटा दो, नहीं, जब भी हो तो आप ही के नाम पे होगा। गांव देहात में मौलाना छुरी पकड़ा, हजरत वो 5 साल मेरा हो गया, 7 साल हो गया, 3 साल बीवी के नाम पे नहीं, इसका ख्याल रखना। और कुर्बानी में इश्तियाक फुटाने नहीं। कुर्बानी जानते हो किसका नाम है? बता दे कुर्बानी का बात, अरे बता दे, सुनोगे? कहें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 200 दुम्बा की कुर्बानी दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंट की कुर्बानी दिया था, लेकिन रब ने इस्माइल की जान को मांगा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल का बेटा और 90-95 साल का बाप। सोचो, मैदाने मिना के मैदान अपने बेटे इस्माइल 200 ऊंट की कुर्बानी दिया, 200 दुम्बे की कुर्बानी दिया। फिर आवाज आई, इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी दो। सुबह भोरे उठे, हजरत हाजरा से फरमाते, हाजरा ऐसा करो,
بیٹے اسماعیل کو نہلا دو، غسل دے دو، بہترین کپڑا پہنا دو۔ بی بی حاضرہ اٹھتی ہے، بیٹا اسماعیل 13 سال کی عمر ہے، سنسان بیابان، 90 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اسماعیل کے جو رب نے مانگا تھا قربانی میں، اس کی ماں اٹھتی ہے، بیٹے کو نہلاتی ہے، سر پہ تیل ڈالتی ہے، ماتھے پہ کنگھا کرتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، بہتر کپڑا پہناتی ہے۔ صبح صبح بیٹا اسماعیل کو بابا ابراہیم نے انگلی پکڑا چلنے لگا، کہا اے بیٹا قربانی ہو سکتی راستے میں پیش آ جائے، چھری رسی لے لو۔ دونوں باپ بیٹا نکلا، سنسان بیابان، ریگستان، جٹیل میدان، مینا کے میدان کی طرف چلنے لگے۔ جو ہی جانے لگا اب شیطان دوڑے دوڑے آیا، اے حاضرہ رک جا، جانتے ہو دونوں باپ بیٹا کہاں گیا؟ کہا کہاں گیا ہے؟ کہا اللہ کے نام پہ وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ کہا ایسا کیسے ہوگا؟ کہا ویسے ہی ہوگا، غور کرو۔ پھر بیٹے وہاں سے شیطان ہٹا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھا کیا، پھر اسماعیل کے بادل کو کپڑے کو پیچھے سے کھینچا، اے اسماعیل رک جا، اللہ کے نام پہ تم کو ذبح کرے گا۔ کہا مجھ کو ذبح کرے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کہا ہاں یہی ہوگا، رب کا حکم ہے۔ تو ابراہیم اسماعیل نے کہا ایک اسماعیل کیا 1000 بار جنم لیں گے قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان آگے بڑھا، ابراہیم کو روکا، ابراہیم رک جا، خواب میں تم دیکھ کے بیٹا قربانی کرتے ہو۔ ابراہیم نے وہاں کنکر اٹھا کے مارا، آج بھی حاجی مارتا ہے۔ پھر بیٹے کو لے گیا، 10ویں ذی الحجہ ہے، میدان مینا ہے، سنسان بیابان ہے، بیٹے کے سر پہ آنکھوں میں پٹی باندھا، ہاتھ میں پاؤں میں رسی باندھا، بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا۔ ایک باپ کھڑا ہے، ایک بیٹا پڑا ہے، مینا کے میدان ہے، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے قربانی دکھاوے کا نام نہیں، قربانی محبت کے نام نہیں، قربانی کیا کہتے ہیں دکھاوے کا نام نہیں، قربانی تو محبت کے نام ہے، قربانی عشق کا نام ہے، قربانی پیار کا نام ہے۔ ایک بیٹے کو ایک باپ نے چھری گردن پر رکھ کے چلایا تھا، لیکن رب کا حکم نہیں تھا کہ اسماعیل کے گردن کٹے، اور اللہ نے فدیے کے طور پر دمبا بھیج کے اسماعیل کے جان کو فدیہ دے کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ذی الحجہ کے 10ویں ذی الحجہ کو جو میرا بندہ صحیح نیت سے خون بہائے گا، وہ ان کا سب سے زیادہ عبادت اس کے دن اسی کی قبول۔ میرے دوست جب بھی آپ قربانی کریں تو اپنے نام سے زیادہ کریں۔ قربانی میں عیدگاہ جائیں، عیدگاہ سے آئے، پہلے ہے کہ کچھ کھا پی کے نہ جائیں، ویسے ہی جائیں ویسے ہی آئے۔ قربانی کریں اور قربانی کو بہترین انداز میں کریں۔ جو پرتیبندھت جانور ہے اس جانور کو کھلے میں قربانی نہ کریں، جو چیز صحیح ہے اسی کو استعمال کریں۔ پورا مجمع کہیں سبحان اللہ، آگے بڑھیں گے کہیں سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ، تھوڑی دیر اور بول دیں، ارے بول دیں، پورا ہاتھوں کو اٹھا دیتا یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا یا رسول اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے جلسے میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھایا، مولا ہاتھ اٹھانے والوں کو مکے مدینے کے مسافر بنا کے آمین۔ تو ایک کام کیجئے، صرف 11 آدمی 11ویں کے نام پہ، کن کے نام پہ؟ 11ویں بڑے پیر کے نام پہ 11 آدمی 100 ٹکا، زیادہ نہیں، صرف 100 روپیہ 11 آدمی آ کر کے مدرسے کے نام پہ دے کے جائیں گے تو میری تقریر آگے بڑھے گی۔ صرف 11 آدمی، 12واں آدمی کا ہم پیسہ نہیں لیں گے، 12واں آدمی 12 لاکھ بھی دے گا تو نہیں، صرف 11 آدمی کا، ایک آدمی ہوا ہے 10 آدمی باقی، صرف 11 آدمی 100 ٹکا لا کر کے دے تو ہم بتائیں گے کہ حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ وہ زندگی کیا تھی کہ جب مولا علی بازار گئے تھے ایک انار خرید کے لا رہا تھا فاطمہ کے نام پہ، لیکن پتہ ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، لیکن جب فقیر نے مانگا تھا اللہ کے نام پہ ماشاءاللہ 2 آدمی ہو گیا، 3 آدمی ہو گیا، ایک آدمی 4 ہے بس دوسرا 5 ہے، بھیڑ کافی ہے، گرمی زیادہ ہے، رات ہو رہی ہے، پنکھا ادھر گھما دیجئے، تھوڑا سا پنکھا ادھر گھمائیے ماشاءاللہ، ہاں تھوڑا سا گھمائیے، حالانکہ بازار میں اتنا کھینچ رہا ہے، آج لے بازار کر دیں گے، ٹھیک ہے بازارے لے کے گھما دیں گے۔ ارے ماشاءاللہ بھائی بازار میں تھوڑا دو میرے دوست، اتنی آواز کھینچ رہا تھکا دیا، پسینہ آ گیا، حالت خراب ہے، سینہ دھڑک رہا ہے، میری عمر کم نہیں زیادہ نہیں کہ کم ہے، جوان ہے نہیں، میں جوان نہیں ہوں۔ ادھر دیکھے پورا مجمع کہ سبحان اللہ۔ میری ماں بانے تو سنو، میری ماں بان تو 2-4 باتیں سن کے جا، تو سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ تعلیم کے خیال کر، تاکہ جب مرو گے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔
اور یاد رکھنا اپنے شوہر سے محبت کرنا، شوہر کی آواز پہ آواز نہ لگانا، شوہر سے محبت کرنا۔ ایک بیوی رات بھر تہجد پڑھے، ایک بیوی رات بھر عبادت کرے، ایک بیوی رات بھر تلاوت کرے، رات بھر سجدے میں رہے، لیکن جس سے بیوی کے شوہر ناراض ہو، اللہ نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے، نہ ان کا سجدہ قبول کرتا ہے، نہ ان کی عبادت کو قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں تو اپنے شوہر سے محبت کرو، نوجوانوں تو اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اتنی محبت کرو جو کہ آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ یاد کرو مولانا کے قدم میں رسول نے جنت نہیں کہا، مفتی کے قدم کے نیچے جنت نہیں، حاجی کے قدم کے نیچے جنت نہیں، پیر کے قدم کے نیچے جنت نہیں۔ پہلے مسلمانوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر جنت لینا ہو تو ماں باپ کو راضی کرنا، جس کے ماں باپ راضی ہوں گے ان سے رب راضی ہوگا، جن سے رب راضی ہوگا ان سے سب راضی ہوگا۔ وہی بیٹا آگے چل کے جب مسجد میں جائے گا، فجر کی نماز کو پڑھے گا، پڑھ کے سینہ تان کے میک میں کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ آج کی ماں بہنیں، میری ماں بہن سنو، تم مزار کے نام پہ نکلنا بند کرو۔ مزار میں عورتوں کو جانا منع ہے۔ آج مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ لوگ ٹارگٹ کرتا ہے کہ سنی مسلک میں مزار جاتی عورتیں، عورتوں کو مزار نہیں مردوں کو مزار جانا چاہیے۔ مرد مزار جائیں گے، ہم اللہ کے ولی سمجھ کے جاتے ہیں، اللہ سمجھ کے مزار نہیں جاتے ہیں۔ شفا دینے والا اللہ ہے، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، بیچ میں وسیلہ اللہ والا ہے۔ اس لیے لوگوں آج ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہم شرک نہیں کرتے، شرک اس کو کرتا ہے جو خدا کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، عبادت کے لائق سمجھنا۔ ہم اجمیر جاتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں، کلیر جاتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں، کچوچھا جاتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں، پیلی بھیت جاتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں، پھلواری شریف جاتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں، بریلی جاتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں۔ ہم جاتے ہیں تو خدا کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ ارے بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، شفا دینے والا، کامیاب کرنے والا صرف اللہ ہے، لیکن بیچ میں یہ وسیلہ اللہ والا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے جب اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ والا بھی راضی۔ آج عورتوں کو کہو نماز پڑھنے، یہ نماز نہیں پڑھے گی۔ چند عورتیں بیٹھ کے چگلی کرنے دو، ہٹیا گھومنے دو، موڑ جانے دو، بازار جانے دو۔ میری ماں بہن بازار جانا حرام نہیں ہے، میلے لے جانا حرام نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا آج کل جو ہماری ماں بہنیں و بہو بیٹیاں اپنے چہرے کے نمائش کر کے شادیوں میں جانا، مول میں جانا، قیامت کے دن اس عورت کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا جو عورت اپنے چہرے کو سنگار کر کے کریم پاؤڈر لگا کے جا کے روڈ میں بیٹھے، ہٹیا میں گھومے، بازار میں گھومے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے سے گوشت گل گل کے کٹ کر کے زمین پہ گریں گے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر عذاب میں ہے تو جب معراج میں گئے تو فرمایا کہ عورتوں کو زیادہ عذاب جہنم میں دیکھا۔ اس لیے میری ماں بہن تو اپنے آپ کو بچانا، چہرے کو بچانا۔ تو بھی پردہ ہے، میری آواز بھی پردہ، تیرا بولنا پردہ، تیرا کھانا پردہ، تیرا بیٹھنا پردہ، تیرا نہانا پردہ۔ جو عورت اپنے گھر کے باہر نہاتی ہے، سنو، اگر آپ تالاب میں نہاتے ہو، پان میں نہاتے ہو، چاپاکل میں نہاتے ہو اور ساڑی باندھ کر کے نہاتے ہو، کھلے میں نہاتے ہو، ایسا نہانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب تک وہ عورت نہائے گی وہ گنہگار ہوگی اور نہ اس کے کوئی اس سے نہانے کا فائدہ ملے گا۔ اس لیے میری ماں بہن تو اپنے آپ کو بچا لے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ان کے چہرے میں حج کا ثواب ہوتا ہے، ایک عورت جب آنچل اٹھاتی ہے ان کے دعا میں گارنٹی ہوتی ہے۔ جیسے ایک نبی کی دعا اولاد کے نام امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ لیکن ماں بہنیں کبھی شادی گھر گئے ہیں؟ شادی گھر، ارے شادی گھر جاتے ہو، دیکھنا ان لوگوں کا اسٹائل گھر میں نہیں رہے گی۔ گھر میں بیوی کو سنورنا چاہیے، جیسے شوہر کے پاس جانے سے پہلے بیوی کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا منہ دھو لے، ماتھے کے بال کو چول کو سنوار لے، تھوڑا بڑھیا کپڑا پہن لے اور اپنے چہرے کو سجا لے اور شوہر کے پاس جا کے کھڑی ہو کے مسکرا دے۔ کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی
अपने शोहर के पास बन संवर के सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा, शोहर के सामने खाली मुस्कुरा दे तो किताबों में आया है 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के पास जाके बन संवर के खाली मुस्कुरा दे। लेकिन आज की बहू बेटी बन संवर के शोहर के पास जाती है, जब तक शोहर काम करके आया, मजदूरी करके आया, घर से बाहर से घर, 7 बजे रात, 8 बजे रात, मगरिब के टाइम में, तब आके बीवी का मुंह देखना भूत की तरह, एकदम लगता भूत घर में घुस गया है, उसका मुंह देखना चुड़ैल की तरह। चूंकि शोहर के पास बनना था, वहां नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब मोहल्ला में शादी हो, कहीं गांव में बाराती हो, कहीं वलीमा खाना खाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर लवली, रिपोर्टर मरी, इतने सुंदर चेहरा बना के शादी में जाती है, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले की विदेशी है। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाएगा, इतने बन सवर के उसकी बीवी बैठी थी, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब शादी घर में बीवी देखा तो बार बार देखा, तो उसकी बीवी बोली क्या देख रहे हैं? वो बोल आप ही हैं? बोल हाँ हम ही हैं। बोल घर में भूत की तरह मुंह दिखता है, यहाँ ऐसे सुंदर कैसे? बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब देखता है। मेरी माँ बहन सुनो, जो बीवी अपने शोहर के अलावा चेहरा दिखाने के नाम पे श्रृंगार करे, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, जो अजाब का सिलसिला होगा। जो चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में जाहिर करती थी, आजकल शादी घर जाना बना, जगह जगह बनावट है, जगह जगह फूल है, जगह जगह सजावट है, जवान जवान लड़कियां हैं, लड़का उधर घूम रहा है, लड़कियां इधर घूम रही है, माथा खाली है, दुपट्टा गर्दन में है, हाथ में मोबाइल है, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी लेके घूम रही। तौबा कर, 9 साल की लड़की से पर्दा है, 9 साल पर उस पर जरूरी है कि 9 साल बेटी की उम्र हो जाए, वो भाई के साथ नहीं सोएगी, चचा के साथ नहीं सोएगी, बाप के साथ नहीं सोएगी। आजकल 18 साल की लड़कियां हैं, 20 साल है, माथा खाली है, दुपट्टा गर्दन पे है, सीने को छोड़ दिया है, माथा को छोड़ दिया है। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मेराज में गए, देखा एक औरत के सीने पे फरिश्ते आरा चला रहे हैं, सीना 2 टुकड़ा होता है, वो औरत चीखती है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिब्रील इस औरत ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था? कहा या रसूल अल्लाह, इस औरत ने दुनिया में अपने सीने को अपने दुपट्टे से नहीं ढकती थी, साड़ी से सीने को नहीं ढकती थी, गैर मर्दों पे जाहिर करती थी। आज अल्लाह ने इस अजाब में फंसाया है कि इनके सीने पे आरा चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखा एक औरत के बाल को बांध के दरख्त में लटकाया है और नीचे गोला पांव में बांधा है, औरत चीख रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसकी औरत को दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? फरमाते या रसूल अल्लाह, इसने अपने माथे के बाल को कभी बाल क्या कहते हैं, साड़ी में छुपा के नहीं लगती थी, बाल को खुले में गैर मर्दों को दिखाती थी, आज ये अजाब में फंस गई। फिर अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते हैं, देखा एक औरत के पेट से आग का गोला निकल रहा है, फिर वो फटता है, फिर वो आग का गोला निकलता है, फिर वो फटता है, फिर अच्छा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसने दुनिया में क्या किया था? अब जिब्रील फरमाते या रसूलल्लाह, ये चंद औरतें बैठ के लोगों की चुगली करती थी, लोगों की बुराई करती थी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक औरत की जबान को कैंची से काटा जा रहा है, वो भी आग की कैंची से जबान बाहर निकलती है, फिर फरिश्ते कैंची से काटते हैं, फिर जबान बाहर निकलती है, फिर कैंची से काटते हैं। का ये कौन औरत है? का वो ये लान तान करती थी और अपने शोहर से जुबान दराजी करती थी, शोहर को गाली गलौज क्या करती थी, इसलिए आज इनके आजाब कैंचियों से इसकी जुबान को काटा जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू पर्दे में रहना अच्छा है, तेरा बोलना भी पर्दा है, तेरा बैठना भी पर्दा है, तेरा खाना भी पर्दा है, तेरा चलना भी पर्दा है, तेरा नहाना भी पर्दा है। अगर तू कुरान भी पढ़ती हो तो इतनी आवाज में कुरान न पढ़ा करो जिस आवाज को गैर मर्द सुन ले। लेकिन आज देखते हैं कि शादियों में लोग गीत गा रहा है, कई लोग खुले आम में इधर उधर कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती। वो फातिमा ज़हरा है जो फातिमा नबी की
بیٹی ہے جس نے پوری زندگی میں کبھی اپنے شوہر سے فرمائش نہ کیا تھا، لیکن رب نے ایسا بیٹا فاطمہ کے گود میں دیا جو میدان کربلا پہنچا ہے تو دین بچا لیا ہے، آگے بڑھا ہے حسین تو قرآن بچا لیا ہے، تلوار اٹھایا ہے، شریعت بچا لیا ہے، گھوڑے پہ چڑھا ہے، سجدہ بچا لیا ہے، اور گردن کٹا کے نانا کا گرتا ہوا جھنڈا۔ اس لیے محرم، قربانی بعد محرم ہے، محرم کو زندہ رکھو مسلمانوں۔ میں کل بھی بھاگلپور میں کہا تھا، آج کچھ وہابی قسم کے لوگوں نے محرم کو اتنا حرام قرار کر کے برباد کیا ہے۔ آج مسلمان بزدل ہو گیا ہے، سڑکوں پہ جو بھارت میں کل تم نکلتے تھے آج وہ سڑک پہ وہ نکل رہا ہے، تلوار تم گھماتا تھا تلوار وہ گھما رہا ہے، لاٹھی تم لیتا تھا لاٹھی وہ لے رہا ہے، کیونکہ تم کو فتوا ٹھوک کے برباد تم ہو چکے ہو، تم اندر چلے گئے ہو۔ میں نہیں کہتا کہ ناچو محرم میں، میں نہیں کہتا کودو محرم میں، نہیں کہتا کہ ڈی جے بجاؤ، لیکن محرم کو زندہ رکھو، محرم کو زندہ رکھو، لاٹھیوں سے زندہ رکھو، تلوار سے زندہ رکھو، بھارت سے زندہ رکھو۔ ارے دو جلوس تو مسلمان بھارت کے سڑکوں پہ نکال کے آج مسلمان بھارت میں زندہ ہے۔ ایک نانا کے نام کا جلوس 12 لیول کو نکالنا بند مت کرو، ایک نواسے کا جلوس 10ویں محرم کو اسی سڑکوں پہ نکلتا ہے، ہاتھ میں کپال ماتھے میں پٹی باندھتا ہے، ہاتھ میں جھنڈا لیتا ہے، سینہ تان کے نوجوان مسلمان کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ اس لیے محرم کو زندہ رکھو۔ آج ہمارے مسجدوں کے سامنے میں وہ ناچ رہا ہے، تم کسی کے پوجا استھل میں مت ناچو، تم سیدھے سڑکوں پہ اپنے کھیلتے جاؤ کودتے جاؤ، تم کہیں جا کے ووادت نعرہ مت لگاؤ۔ آج سوشل میڈیا میں دیکھتے ہو تہوار آئے تو دوسرے کے دھرم کے جا کے جھنڈا پھہرا دیتے ہو۔ اگر تمہارا کام ہم بھی کرنا شروع کریں تو آج تم جو کام کرتے ہو تمہاری حکومت تیرے ساتھ ہے نا، اسی لیے تم کو جو کرنا ہے۔ مسلمانوں نے قارون کو دیکھا، فرعون کو دیکھا، شداد کو دیکھا، نمرود کو دیکھا۔ ارے کربلا میں یزیدیوں نے 22,000 فوج اتار کر کے حسین کے اوپر پانی بند کر کے سوچا تھا کہ اسلام کو مٹا دیں گے، سوچا تھا قرآن مٹا دیں گے، سوچا تھا دین مٹ جائے گی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا ظلم کرنے والے یزیدیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، اور صبر کرنے والے حسین پوری دنیا میں چھا گئے۔ اس لیے آج 20 سال پہلے جس علاقے میں محرم کا اکھاڑا نکلتا تھا آج وہ اکھاڑا بند ہو گیا۔ آج تم بزدل بن گئے ہو، تم کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا کہ مسلمان کو کمزور کیسے کیا جائے۔ تمہارا جو حوصلہ تھا، جو ہمت تھی، جو بہادری تھا، جو جذبہ تھا، جو تلوار بھالا لے کے سڑکوں پہ چلتا تھا، آج وہ چل رہا ہے۔ تم چلو گے تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کیوں؟ تم تو آہستہ آہستہ بزدل ہو رہے ہو۔ ربیع الاول کا جلوس نکالو یہ بدعت ہے، جھنڈا لگاؤ تو یہ بدعت ہے، فاتحہ پڑھو تو یہ شرک ہے، مزار جاؤ تو یہ حرام ہے، ربیع الاول کرو تو یہ ناجائز ہے۔ مطلب سب تمام چیزیں عجب تماشا بنا ہے۔ ہر کون کہتا ہے نبی پہ سلام پڑھو یہ کون کتاب میں ہے، نبی پہ درود پڑھو یہ کون کتاب میں ہے؟ کون کہتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی پہ سلام پڑھنا روک رہا ہے؟ سوچو کون سا دین آ گیا دیکھنے کو؟ نبی لائے قرآن، نبی لائے اسلام، جس نے دین دیا، جس نے نماز دیا، جس نے قرآن دیا، جس نے سب کچھ دیا، اس نبی پہ سلام پڑھنے کے لیے اس کو ثبوت چاہیے، نبی پہ درود پڑھنے کے لیے اس کو ثبوت چاہیے۔ جب الیکشن آتا ہے تو جھنڈا لے کے سب دوڑے گا، اس میں گول ٹوپی والا بھی دوڑے گا، اس میں دیوبندی بھی دوڑتا ہے، اس میں وہابی بھی دوڑتا ہے، اس میں سنی بھی دوڑتا ہے، غیر مسلم بھی دوڑتا ہے۔ JMM کا جھنڈا ہے، وہ بی جے پی کا جھنڈا ہے، کانگریس کا جھنڈا ہے، جھولا چھاپ جھنڈا ہے، لیلٹم چھاپ جھنڈا ہے، سیکل چھاپ جھنڈا ہے، چال میں باندھا ہے، کپار میں باندھا ہے، گاڑی میں باندھا ہے۔ جیتے گا بھائی، جیتے گا، جیتے گا بھائی، جیتے گا، تب ناجائز بدعت نہیں، وہاں سب جائز۔ گرو سیبو سورین کا جھنڈا لے کے دوڑ رہا ہے تب ناجائز نہیں۔ اور سنی بریلی ربیع الاول میں اپنے دروازے پہ 10 کا جھنڈا باندھ دیا۔ یہ جھنڈا رسول کے ٹائم میں کہاں تھا؟ تو رسول کے ٹائم میں تم بھی کہاں تھا؟ وہ جھنڈا ناجائز بتا رہا ہے، سیبو سورین کا جھنڈا ٹھیکے لگ گیا، وہاں ناجائز نہیں، تو میرا والا ناجائز کا ہے۔ ناجائز ہوتا تو سب کا ہوتا، صرف میرے پیچھے کا پتا چلا۔ ان جیسے لوگوں کے لیے دنیا دار کا جھنڈا مبارک ہو، ہم سنی غریب کے لیے احمد مختار کا جھنڈا۔
सीना तान क्या खड़ा करो, सड़कों पे तुम भी चलो, जितना सड़क पे उनका हक है उतना सड़क पे तेरा हक है। हम एक चटाई डाल दे, अभी बंगाल में देखा जुम्मा में क्या हुआ, नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकता, होली खेलो तुम सड़क पे, दीपावली करो तुम सड़क पे, दुर्गा पूजा का पंडाल लगाओ सड़क पे तुम, सब तमाम रामनवमी करो सड़कों पे तुम, कावड़ यात्रा निकालो सड़कों पे तुम, और मुसलमान एक चटाई डाल दे, तुमका पेट में दर्द होता है क्या? हुकूमत तेरी है, सड़क तेरी है, पेट्रोल टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, रेट टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है, फूड टैक्स जितना तुम देते हो उतना मुसलमान देता है। अरे मुसलमानों का भारत, अपना पपोती देश तेरा भारत है। अबुल कलाम आजाद 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने फांसी, अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल हसन को हाथियों से फाड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। अच्छे हिंद का नारा लगाया है, वो भी मुसलमान है। इनकलाब जिंदाबाद कहा है, वो भी मुसलमान है। काला पानी की सजा अंग्रेजों ने जिनको दिया था, अल्लामा खैराबादी, वो भी मुसलमान है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। तुम डरते क्यों हो? ये नेता तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी नेता के पाप में वो ताकत नहीं है कि भारत से मुसलमान को भगा देगा। ये उनकी राजनीतिक है। आज तक कोई भारत से भागा है? 2014 से बीजेपी की हुकूमत है, कोई मुसलमान भागा है? नहीं भागेगा। अरे जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी है, वो मेरे भारत में क्यों रहेगा? जितने बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, मेरा देश छोड़ के निकल जा। इसलिए तुम हुकूमत को अपने इस एजेंडे को मुसलमान पे थोप के मुसलमान पे राजनीति मत करो। इसलिए कि देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। ये घुसपैठी का रोना मत रो। जो घुसपैठी होंगे वो निकल जा, लेकिन मुसलमान के बेटों को गाय के नाम पे मारना बंद करो। ये मोमलिन जी का किस्सा बंद करो। हम तो कहते हुकूमत से, अगर तुम में दम है, तुम में ताकत है, तुम में क्षमता है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। गाय पर जो नजर डालेगा उसको फांसी पे चढ़ा दो। गाय को जो काटेगा उसको उम्र कैद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, उसको जेल में डाल दो। कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। तुम्हारे बड़े बड़े बूचर खाना चलता है जिससे विदेश में सप्लाई करते हो, उनके चंदा कमाई खाते हो। हम मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे मारना ये बंद करो। एक दिन मुसलमानों तुमको सड़कों पे निकलना होगा। कफन सिर्फ मुर्दों को नहीं पहनाया जाता है, कभी कभी कफन को जिंदों के सर में बांध के निकला जाता है। जब तक इनकलाब पैदा नहीं होगा तब तक रक्षा के नाम पे मुसलमानों को जो पीटा जा रहा है। अभी कुर्बानी आया, देखना हर जगह पर अभी कुर्बानी आई है। माल पकड़ेगा, जानवर पकड़ेगा, मुसलमान को मारेगा, गाड़ी को जलाएगा। कब तक बर्दाश्त करोगे? अगर ताकत है, तेरी हुकूमत है, तुम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो ताकि कोई मुसलमान गाय की तरफ देख भी नहीं पाएगा। चूहे काटते हुए पकड़ा गए, सीधे फांसी पे लटका दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमको क्योंकि तुम वहां से कमाई है। तुमको 90%, 1% सबसे अव्वल नंबर पर बीफ के आयात, गोश्त के विदेश में बेचना सबसे ज्यादा यूपी। बड़े बड़े बूचर खाना करोड़ों माल करता है, करोड़ों गाय करती है। वहां ये जाके रक्षा दल वाले नहीं रोकेंगे, ये गरीब मुसलमान को रोकेगा। इसलिए जब भी तुम गाय को लेके जाना, 3 गाय लेना, 5 लाठी लेना, 5 बड़ा बड़ा डंडा लेना, और 5 डंडा माथा पे कफन सफेद बांधना, और गाय को लेके चलना। 3 आदमी आएगा, मार के गिरा दो। तुम भी वीडियो बना के डाल दो। 4-6 आदमी को मारते मारते तुम्हारे सामने सांस लेने की हिम्मत नहीं होगी। आज तुम डरते क्यों हो? तुम क्या चोरी करके ले जाते हो? क्या गाय को बेचना खरीदना पाप है, अपराध है? अगर अपराध है, पाप है, तो इसका कानून बना दो कि कोई जानवर को नहीं बेच सकता, न कोई खरीद सकता है। तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन जब मुसलमान ये काम करे, वो अपने गाय को घर ले जाए दूध खाने के लिए, छोटा छोटा है लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि काटने ले जा रहा है। इसके लिए सरकार से झारखंड बाबा अनुरोध करता है, इल्तमास करता है कि आप
महामहिम प्रधानमंत्री गाय पशु को जानवर को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय जानवर घोषित करो, राष्ट्रीय माता घोषित करो, ताकि मुसलमान के बच्चे मोम लिंचिंग से बच जाएंगे, मुसलमान के घर में बुलडोजर चलने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को सड़कों पे मारने से बच जाएगा, मुसलमान के बच्चों को जलने से बच जाएगा, ताकि हुकूमत की नजर हो। वरना ये दोहरी नीति बंद करो, इसलिए कि जितना देश में तेरा हक है उतना देश में मेरा हक। आज मुसलमान को देखो बंगाल में क्या स्थिति है, देखा सब मुसलमान चुप। जब भी गाय को लेके जाओगे कहीं जानवर को लेके, जब भी लेके जाना 3 जानवर हो तो 8 आदमी जाओ, अब मोटा मोटा बांस लेके लाठी लेके जाओ, वो भी आएंगे 6, तुम भी रहोगे 6। मरना एक दिन आइए, सर पे कफन आइए है, 4 दिन मार के वीडियो बना के डाल दो सोशल मीडिया में, 5वां दिन से गायब हो जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा आपके सामने में, आंखों में आंखें नहीं डाल पाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत। करबला में 22,000 एक तरफ था, 72 एक तरफ था। इमाम हुसैन से कहा हाथ दे दो, कहा हाथ नहीं देंगे, कहा बेटा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा भतीजा देना होगा, कहा दे देंगे, कहा खानदान देना होगा, दे देंगे। इमाम पाक ने सब कुछ दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को ये बता दिया कि इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। इसलिए ये मदरसा जो है, मदरसा कल से चलेगा, मदरसा इंशाअल्लाह चलेगा। मदरसे पे ध्यान दो। आज तुम कुछ नहीं जानते हो, ना कानून जानते हो, ना तुम नमाज जानते हो, ना दीन के कुछ काम सीखे हो। अभी जलसों में कितना आदमी आया, घूम घाम के चला गया। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि जब शोहर घर आ जाए तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना, हाथ में 1 गिलास पानी लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में गिलास का पानी देना, उनके बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उनके बगल में बैठती है, उस बीवी के नाम अमल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है। आज की बहू बेटी पानी देगी? अरे देगी। पानी आप कमा के आते हो, पानी लेके जाती है। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, मुंह इधर तो गिलास इधर। क्यों? आपने जब शादी किया था तो पटाखा फोड़ा था, शादी जिस दिन किया था तुम डीजे बजाया था, शादी किया था उस दिन तुम नाचा था। अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू को घर में घुसाया, अब बहू घर में डेली बम फोड़ रही। एक दिन तुम नाचा था, अब बहू सास ससुर को नचा रही। एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बज रहा। अब मौलाना झारखंडी साहब, मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। जिस दिन डीजे बजाया था शर्म नहीं आई थी। लड़का देखे शादी गए, दूल्हा देखना, दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी, रे बाप, वो सर से पांव तक शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो कुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो सेहला, दूर से देखिएगा लगता है बड़कियारी में दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, और इतना इतर लगाया है रे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ाने आया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा अल्लाह, कलमा नहीं पढ़। एक जगह इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही, बोलो हुई हुई। बोलो मेरी माँ बहन, इसलिए तुम भी शादी करो उस लड़के से करना जो दीनदार हो, ताकि जब वो शोहर बन के रहे तू बीवी बन के रहेगी। और जब तुम्हारा शोहर थक के आए तुम अपने शोहर के पांव दबाना, काम करके आए शोहर के उंगली चटकाना, काम करके आए शोहर की खिदमत करना। जो बीवी
नीयत साफ करके शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मन से शोहर के पांव को दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। नहीं, आप लोग नहीं, बल्कि यारी बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात पकड़िया मोड़ के उस पार। आप लोग एकदम ठीक ठाक, आप लोग में कोई कमी नहीं है, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग पांव दबाते हैं और 5 लाख लेता है। सुनो, जो बेटी बाप से 3 लाख 2 लाख 5 लाख मांगता है, कितना रेट है? 5 लाख 4 लाख। तो मांगने वाले भिखमंगो सुनो, भिखमंगो सुनो, तुम जो बेटी बाप से मांगते हो उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठाओ, ज़कात मांगो। एक बेटी बाप से मांगना 5 लाख मांगता है। और सोचो हजरत, वो मांग के गाड़ी लेके जाता है जो जिंदगी में टोटो भाड़ा नहीं दिया, वो बेटी बाप के पास स्कॉर्पियो लेके जाता है। सोचा कभी? और वो बेटी बाप को लिख देता है, बेटी समझी जी 22 मई को या 8 मई को 300-250 आदमी जितना गांव का भिखमंगा भूखा नंगा फकीर सबको उठा के लाएगा, घर से अलवा भुंजिया खा के जाता है। बाराती जाएगा ना, मल भत्ता आलू चटनी चोखा खा के जाएगा, और वहां बेटी बाप का घर सरिया के बैठ के हड्डी पीस मांगता है। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है 10 टका, पहले ढक्कन चाटेगा, और बेटी बाप घर अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के, बेटी बाप अपना कलेजी भून के बेटा बाप को खिला देगा ना, फिर भी बाराती कहेगा कलेजा मिलो गुर्दा नहीं मिला, कलेजा मिली गुर्दा नहीं मिला। इतना बड़ा ही भिखमंगा पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप, घर सजावे तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा। मेरे दोस्त, बेटी बाप से मांगना बंद करो, बिन मांगे जो मिल जाए वो तोहफा समझ के ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना। बिन मांगे मिले वो जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा। आजकल नहीं देखता मेरे दोस्त, डीजे बजाता है। अच्छा, मुसलमान हो के डीजे बजाता है, यहाँ बजता है। सोचो डीजे, शादी में डीजे क्या मतलब? घर में टीन के टटिया ठकान है, कुकुर घुस गया, सब कुकुर घर में है तो कुकरा रोको, डीजे का बजा। इतने बेशरम। अगर डीजे बजाना जायज होता, पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते? कसम खुदा की, शादी के दिन वजू करके इतर लगा के पगड़ी बांध के पटाखा झोला हम लोग लेके आगे बढ़ते, फूंक फूंक के। आप लोग पब्लिक है, 10 टकवा पटाखा ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है, बम या डना माटी ले जाते, मारते समझी घर उड़ा दे। इन साल तो पटाखा नहीं ले, बम नहीं, इन साल ईरान से 2 मिसाइल मंगवा ले। तो अगर उन पैसों को बचा मेरे दोस्त, उन पैसों को बचा। मेरी माँ बहन, तो अपनी बेटियों पे नजर रख, सोए तो बेटी पे नजर रख, खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, छत पे जाए तो बेटी पे नजर रख। आजकल बेटियों पर जरूरी नजर है। मामा के लड़का से बेटियों को बचा, चाचा के लड़कों से बेटियों को बचा, दादा के लड़कों से बेटियों को बचा। खलेरा भाई है, ममेरा भाई है, चचेरा भाई है, बाजार मत भेज, दुकान मत भेज, मेला मत भेज,
اس لیے کہ وہ بھی غیر محرم ہے. میرے ماں بہن تو اپنے آپ کو بچا لے, اپنی عزت کو بچا لے, اپنی آبرو کو بچا لے. ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے, ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, وہاں کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. جب بھی شوہر سے بات کرنا تو دھیمی آواز میں کرنا. جیسے شوہر آپ کو بلا لے, اے پھلنا کی ماں کدھر ہے, کہاں ہے, تو وہاں سے آواز مت دو کہ یہاں ہے, بلکہ وہاں سے جہاں شوہر ہے وہاں جا کے دھیرے سے بولنا, کیا بات ہے, کچھ کر رہے تھے, تاکہ اس دھیمی آواز میں رحمت برکت ہوگی. لیکن آج کی بہو بیٹیاں آواز دو, اے پھلنا کی ماں کہاں ہے, ادھر سنو, نہیں سنو, آپ لوگ نہیں, آپ لوگ دودھ کے دھولے. آج کا جلسہ جیسے باجا تھا ویسے بہت کھینچا. میں شکایت نہیں کیا باجا کا, میں اپنا وقت بتا دیا, ورنہ اس باجے میں اگر 1 گھنٹہ اور بولیں گے تو لوگ کل بولے گا کہ جھارکھنڈی بابا تھا اب نہیں. اس میں پورا حلق سکھا دیا, منہ سکھا دیا, طاقت لگاتے ہیں تو عجیب طرح لگتا ہے, لیکن پھر بھی میں ایموشنل ہو کے تبلیغ کر کے اپنا وقت کو یہ کیا. اگر چاہیں گے تو 10 منٹ اور ہم چلا سکتے تھے, لیکن آپ لوگ تھک گئے. کتنا آدمی سننا چاہتے ہیں, تھوڑا ہاتھ اٹھائیے. پیسہ کوئی نہ لگا, فوٹو ہاتھ فوٹو اٹھائے. یہ محبت ہے کیا؟ جو لوگ نہیں دیکھا مجھ کو اور پہلے سے جلسہ گھوم گھام کے چلا گیا, وہ صبح پچھتا ہے. صبح پوچھے گا کہ جھارکھنڈی بابا آیا تھا, کیسا تھا, آپ لوگ کہیے گا چین جیسا تھا. صبح پگلا جائے. میری تقریر کے ہر کلپ وائرل, میں جتنی دیر بولا کوئی لطیفہ نہیں, کوئی چٹکلا نہیں, کوئی قصہ کہانی نہیں. میں درد دل بولتا ہوں, حکومت پر بھی بولتا ہوں, راجنیتی پر بھی بولتا ہوں, اصلاح معاشرہ پر بھی بولتا ہوں, اپنے قوم پر بھی بولتا ہوں. آج ہمارے بچے بگڑ گئے, ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں. آج 18 سال کا بچہ چیلم گنجا پھونک رہا ہے, 19 سال کا بیٹا گنجا پھونکتا ہے, گنجا گجڑی بن گیا. یہاں کیا لگتا ہے اتنا جو آیا تھا اور اتنا ابھی بچا ہے, اس میں سب سود ہے. 5, 10, 20 کو متال بھی ہو, 5, 10 کو پی ایم کر بھی ہوگا, 10, 12 کو چیلم کھینچنے والا ہو. اب یہ لوگ سوچتا ہوگا ہاں کہ جھارکھنڈی بابا جان کیسے گئے, تو پھر ہم بابا کیسے بنے. توبہ کر توبہ. شراب پینے والوں کی عزت کہیں نہیں ہوتی ہے. سسرال جائے گا شرابی نے متال, تو کو چھوٹکا سلوا پیچھے لگا دیتا, رے متال جمایا, ارے واہ اس کے پیچھے رہو, کوئی اس لیے بھاگے. شرابی کی عزت نہ سمجھی گھر ہے, نہ بیٹی گھر ہے, نہ بیوی کے پاس جاتی ہے تو بیوی بھی اسے نفرت کرتی. آپ شراب پی کے بھانگ کھا کے بیوی کے پاس جاتے ہو, بیٹھتے ہو, تو بیوی تو نفرت کرتی, تمہارے پاس نہ رہے. بیوی تم سے دور ہونا چاہتی. کیوں؟ میرے دوست وہ کام کرو جو اسلام نے کہا ہے, وہ کام کرو جو شریعت نے کہا ہے. فاطمہ زہرا کی زندگی میری ماں بہن تو اپنا لے. جو فاطمہ زہرا تمام جنتی عورتوں کے سردار کیسے بنی, جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے, ہمیشہ نماز پڑھی ہے. تم بھی نماز پڑھو, ایک دن سب کو مرنا ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ یہ دنیا بچے گی, پر کیاری رہ جائے گا, یہ مینار رہیں گے, یہ مدرسہ رہے گا, لیکن جتنے بیٹھے ہو ہم لوگ کوئی نہیں رہیں گے. یہ باؤنڈری رہے گی, لیکن یہاں بیٹھنے والا 10, 20, 30, 40 سال ہوتے ہوتے سب صاف. ہم لوگ کرسی میں یہاں بیٹھے ہیں اوپر میں, ہم لوگ بھی مریں گے. وہ لوگ کھڑا ہے گیٹ میں, وہ لوگ بھی مرے گا. جو بھیت میں بیٹھل ہے وہ بھی مرے گا. یہ باجا والا بھی مرے گا, یہ بھی نہیں بچے گا, یہ بجوا والا بھی مرے گا. مرنا یہ تو لگتا ہے پہلے چلا گیا, یہ باجا والا بھی مرے گا. تو کہنے کا مطلب ہے جب دنیا چھوڑنا ہے, کفن اوڑھنا ہے, تو اپنے آپ کو ایسا عمل کرو جب قبر میں کوئی کام نہ آئے گا تو پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ کی دید ہوگی. اسی دن ہم سنی غریب کی عید ہوگی. میری ماں بہن تو اپنے شوہر سے محبت کر, اور سلام جب بھی وہ 8 دن میں, 1 دن میں,
2 दिन में घर आए या सुबह निकले शाम में घर आए, जो ही दरवाजे पे शोहर आए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती। अस्सलाम वालेकुम माने तुम पर अल्लाह की सलामती हो, यानी मेरे शोहर तू दिन भर बाहर में रहा, काम करने गया, खदान में गया, गोरू में पानी, बड़ी में पानी, राजमिस्त्री 5 क्या गया, सूखता एकदम दुरुस्त, तो अब बीवी है, हम शोहर को शोहर है, तू बीवी है, तुम कह दो अस्सलाम वालेकुम, यानी तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बीवी शोहर भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। बोलो उस घर में सलामत रहे कि नहीं है। अब लेकिन ये औरतें जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करेगी। एक दिन 21 मार्च को सबकी बीवी ने सलाम किया था। क्या मार्च को? 21 मार्च को। उसके बाद ईमानदारी से बोलना, जितने लोग बैठे हो, आज तक बीवी ने सलाम दोबारा किया नहीं करेगी। फिर बचोगे एक साथ, तब सुनोगे इनके मुंह से सलाम, जिंदगी नहीं। मतलब ईद के दिन देखना इन लोगों का स्टाइल, पहन ओढ़ के एकदम दुआरी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ईदगाह से शोहर जा रहा है, बीवी अंदर बाहर। बेटा पूछ रहा है, अरे बेटा तोर बाप आओ हो? बोल हाँ आए रहो। बोल ना छोड़ो, तोर बाप के आए तोर बाप के सलाम कर बोले। ठीक दरवाजे पर शोहर आया, ओढ़नी दुपट्टा सरिया हाथ उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूध। ये लोग सोचेगी झारखंडी बाबा के बोला ले रे बा हमरा के दूध के धवल को। आप लोग सही बात है, एक बेटी है तो रहमत है, एक बीवी है तो रोशनी है, एक माँ है तो जन्नत है, माँ के आंचल है दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा है तो हज का सवाब है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह की है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो एक लड़का बोला झारखंडी बाबा यार सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा बेटा 5 लाख पहले तो नगद है, फिर गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, कल हजरत की सब दिया है, कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया है। मांगो मत, बिन मांगे मिले वो तोहफा है। इस जलसे में पर तैयारी में अगर कोई एक लड़का या लड़का के बाप उठ करके हाथ उठा के कहते झारखंडी बाबा हम बेटा शादी में मांग नहीं करेंगे, जो बगैर मांगे बेटी बाप 10-20 लाख दे दे, 2-4 ट्रक दे दे, खदान दे दे तो ले लो। एक आदमी कोई खड़ा होकर कह देगा कि बगैर मांगे जो देगा वही लेंगे हजरत, मांगेंगे नहीं, जो शौक से देगा वही मोहब्बत से लेंगे, वही जायज है। अगर आपका आपका ससुर अगर बगैर मांगे अगर आपको एगो ट्रक दे दे तो जायज है, अगर मांग के वो साइकिल लोगे तो न जायज। तो अगर कोई इसमें है वो ऐसा वफादार, कोई मुजाहिद, कोई दीवाना, कोई ऐसा कौम के रहबर बन के जो खड़ा हो जाए, कौम के रहनुमा के हजरत, हम तो कौम के रहनुमा है नहीं, कौम के रहबर तो है नहीं, लेकिन कौम के सिपाही बनेंगे। एक कोई लड़का खड़ा होकर कहे बाबा हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे जो दे देगा उसी को मोहब्बत और तोहफा समझ के जहेज समझ के रख लेंगे, ये लेना भी जायज हो जाएगा, ये लेना भी सुन्नत हो जाएगा। इस जलसे में कोई एगो मर्द है, कोई एगो मर्द कोई पूरा जलसा में एक मर्द कोई क्या ना, खड़े हो जाइए। तो नारे तकबीर, क्या नाम हो गया बेटा? इधर आ जा, शब्बीर अंसारी साहब इधर आ जा। क्या नाम हो गया? कहाँ के हैं? घाटो बड़क्यारी। आप कहाँ के? बड़क्यारी। तो आदमी कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है, अब हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। अब लोग देख लो थोड़ा इसको भी, कहीं से लड़की मिले तो इसे रिश्ता ले आए, ये भी शादी के लायक है। सही बात है, ऐसी शादी करो जो मिसाल बने। 2 आदमी पड़ जाए, 2 आदमी इज्जत बचा लिया। आप लोग पास बेटा नहीं, सब निर्मास बैठल, सबके पास बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। और मैं सुनो ऐलान करता हूँ,
میں بھی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں، میں زیادہ دور نہیں، دمکا کے بعد جو جامتاڑا پڑتا ہے میں اسی ضلع کا ہوں، ودیا ساگر کرمٹان کا ہوں۔ ایک لڑکا میرا ہے، پڑھائی بھی کرا رہے ہیں، 2-4 سال میں شادی دیں گے۔ میں آپ لوگوں کے بیچ میں مدرسہ ہے بیت الرسول، مسلمان کے بیچ میں، علماء کے بیچ میں منبر رسول پہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتا ہوں، بیٹی باپ سے ایک پھٹی کوڑی تک نہیں مانگیں گے، نہ نقد لیں گے نہ کچھ مانگ کریں گے۔ کیوں لیں گے؟ جب اتنے بال بچوں کے لیے ہم گھر مکان زمین زیادہ سر رکھ دیے ہیں تو ہم رشوت کھا کے کیوں مریں گے؟ ایک بیٹی باپ سے لینا یہ رشوت ہے۔ اب ایک باپ 5 بیٹا بیچتا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لے کر کے، سب بیٹا الگ الگ، بیٹا بہو الگ، بڑھوا ایسے ہڑبڑا کے ختم، اب 15 لاکھ قرض جانے کے قبر میں ستم، 15 لاکھ کے رشوت کھا کے بڑھا ستم ہے، اب فرشتہ کرجا مار رہا ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے بیٹا بیچ کے رشوت کھا کے پٹاخہ پھوڑ دیا، گاڑی لے کے چلا دیا، سب کھانا کھلا کر کے، اب تم کہاں پھنسو گے میرے دوست؟ کوئی قبر میں کام نہیں آئے گا، کوئی آئے گا کیا؟ 5,000 آدمی جائے گا، لیکن جا کر کے کفن قبر میں نیچے رکھ دے گا اور سب دفن کر کے گھر آئے گا اور آ کر کے روئے گا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں کہ مردہ کو دفن کرنے کے بعد گھر میں سب جمع ہو کے روتا ہے، جو روتا ہے وہ بھی چپ ہو جاتا ہے، چلو ایک کو بوال ختم۔ اب جا کے وہاں رکھ کر کے آیا گھر، اے بابو رے کرسی ادھر لگاؤ، مہمان کو بٹھاؤ، ادھر چائے دو، ادھر شربت دو، ادھر پانی دو، اس مہمان کو چھوڑو، آپ کو بھول جائے گا۔ آپ نے گھر مکان بنا کے بلا کر کے لوگوں کے زمین کو تباہ کر کے، بھائی بھیات سے گوتیا سے لڑائی جھگڑا کر کے کھیت کو تباہ کر کے تم کو چلا گیا، اس میں ناتی پوتا ہل چلائے گا، تمہارا ناتی پوتا گھر میں رہے گا اور اس کا عذاب قبر میں تم کو بھوگنا ہوگا۔ پچھم سے پورب، پورب سے پچھم زمین کو سمیٹ کے تمہارے گردن پہ ٹانگ دیا جائے گا۔ جان بوجھ کے کسی کی ایک بالغ زمین مت دبانا۔ تیرا بھائی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا ہے یا میرے چچا کا ہے، آ کے بول دو، اے چچا، اے بھائی، یہ جو یہ ہاتھ زمین ہے یہ تیری زمین ہے، یہ میری نہیں ہے، زندہ میں بول دو، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ 50 سال کے بعد وہ جگہ کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن وہ جوتے گا، کھائے گا، سبزی اگائے گا، عذاب تم کو بھوگنا ہوگا۔ اس لیے خدا کے واسطے جان بوجھ کے ایک کوڑی کسی کا حق مت مارو میرے دوست۔ خالی داڑھی رکھ لو گے، نماز پڑھو گے، ٹوپی پہنو گے اور دوسرا کھیت میں جا کے قبضہ کرو گے تو کیا فائدہ ہوا؟ نماز پڑھ کے نکلا، جا کے دوسرے کھیت میں جا کے اپنا حل جلا، کیا فائدہ ہوا؟ میرے دوست، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کیونکہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں 1.5 گھنٹہ لگ بھگ آپ کا وقت لے لیا، اس سے زیادہ اگر بولوا دیجئے گا تو بڑکیاری والوں، کمیٹی والوں، آپ لوگ سب پھنس جاؤ، ایک دم پھنس جاؤ گے۔ ہم اگر کچھ ہو گئے تو ہم لوکیشن گھر میں بھیج دیے ہیں کہ پاکوڑ ضلع میں پکڑیا موڑ سے مہیش پور کے راستے میں ایک گاؤں بڑکیاری ہے، ہم وہیں تقریر کریں گے۔ اگر 8 بجے تک گھر میں فون نہیں آیا تم لوگ 10-12 آدمی جانا کہ بابا کہاں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، اور یہاں جتنا بوڑھا بیٹھا ہے وہ جنت جا نہیں سکتا۔ اب بوڑھا لوگ سوچتا ہوگا یہ مولانوا کے بولے ہیرے گے بولو جنت نہ جاتا۔ صحیح بات ہے، ایک بھی بوڑھا جنت نہیں جائے، جو جنتی ہوں گے وہ بوڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے تمام جنتیوں کو قیامت میں اللہ جوان بنا کے جنت عطا کرے گا، تو جب بوڑھائی نہیں ہوگا تو بوڑھا جنت کہاں جائے گا؟ نہ بوڑھا جائے گا نہ بوڑھی جائے گی، اللہ سب کو جوان بنا دے گا۔ اس لیے نماز پڑھو جوانی، سجدہ کرو جوانی، عبادت کرو جوانی، تب دیکھو جوانی کی عبادت۔ اب نماز کب پڑھتا ہے؟ جب ہاتھ پاؤں کوریج باہر ٹورل مسجد پہنچا
ऐसे ऐसे हाथ पाँव कांपता है, नलवा में बैठता है, देखो नलवा खोलता है, दोनों खुल जाते, ऐसे ऐसे करता है, लोटा सोचू करेगा, ठीक हाथ पाँव धोया, पाँव धोने से लोटा हड़बड़े फेंके, मुलवा उठ के काला है ना। मतलब जवानी मस्जिद में घुसे, जब आंख में देखना बंद, कमर झुकना बंद, हाथ पाँव कमरे से बाहर, तब नमाज पढ़ेगा। मगरिब में निकल के ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा, लुंगी सबटा सबटी फटा फटी हो। तो नमाज पढ़ो जवानी, क्या बूढ़ा लोगों को देखे तैयार में दोनों उंगली उठा लेता है। हम बोले चाचा एक को उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, गड़बड़ा उड़ियाओ की कर। कहने के मतलब है मदरसा है पढ़ने की जगह, इस मदरसे यही मदरसा है ना, ये बाउंड्री मदरसे की है, बड़ा मदरसा है जी, ईदगाह भी मदरसा भी है। मेरे लोगों मेरे दोस्तों गुजारिश है इस मदरसे को आगे बढ़ाएं। और मदरसे में अभी पढ़ाई हो रही है ना, अभी पढ़ाई हो रही है मदरसे में। अभी कौन है मोहल्ले के बच्चे बहारी भी रखो,